श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंदो। वाहिगुरु वाहिगुरु। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंदो। हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंदो। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। इत्यादक बहु कै समझाए सुत ते सुन कुछ धीरज पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर तख्त सिंघासन दे मालिक सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर विराजमान हो रही गुरु की संगत। आप संगत ने सतसंगत दियां घड़ियां प्राप्त करदियां होया सतगुरां दी गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण करके अपने मिले हुए मनुखा जन्म दे सवास सफले बनाए ने। इस वेले आपां साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दी जो शहीदी हुई है दिल्ली विखे अते सतगुरां दा परिवार साहिब गोबिंद राय जी, माता नानकी जी, माता गुजरी जी किवें आनंदपुर साहब विखे बराजदे ने ये इतिहास आपां सरवण कर रहे सी। पिछले दीवान दे अंदर बचन सरवण किया है। गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे सिख भाई दयाला जियां दी शहीदी हुई है। भाई सतीदास जियां दी शहीदी हुई है। भाई मतीदास ये जो सिख ने गुरु के इन्हां दी शहीदी हुई है। भाई मतीदास दी नुआरे नाल चीरिया जा रहा है। अपने मुख तो श्री जपजी साहब गुरबाणी का पाठ करदिया होया शहीदी नूं प्राप्त होए। भाई दयाला जी नूं पानी विच उबालिया जा रहा है। श्री सुखमनी साहब का पाठ करके अकाल पुरख विच लीन हो गए। भाई सतीदास नूं रूई दे विच रूह दे विच लपेट के अग लाई गई ते श्री मूल मंत्र साहब जी का जाप करदिया होया शहीदी नूं प्राप्त होए। सतगुरु पातशाह जियां दे नाल दो सिख होर ने उन्हां नूं महाराज जियां ने सुनेहा दे के परिवार नूं मिलण वास्ते दिल्लीओं भेजिया। ये सिख चलदियां चलदियां जिथे माता नानकी जी, माता गुजरी जी, श्री गोबिंद राय साहब जी विराजे सन उत्थे आके इन्हां दो सिखां ने सारी गलबात दसी है कि महाराज की गिरफ्तारी किवें हुई है, सतगुरां दे नाल दे सिख किवें शहीदी प्राप्त कर गए। ये सारी गलबात जिहड़ी है ये दिल्ली तो आए दो सिखां ने दसी है। इन्हां भजनां नूं सरवण करके माता नानकी जी काफ़ी वैराग करन लग पए। गुरबाणी दे विच बचन भी महाराज ने लिखिया, चिंता ता की कीजिए जो अनहोनी होए, इहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। इतिहासकार ये गल कहिंदे ने भी ये पंक्ति जिहड़ी सलोक है ये गुरु तेग बहादुर महाराज जियां ने अपनी माता नानकी जी नूं धीरज दिंदियां होया ये बचन जिहड़े सन उपदेश के रूप में बख्शिश कीते।
ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਕਹਿ ਸਮਝਾਈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ 9 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਉਪਰੰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਡੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਤ ਤੇ ਸੁਨ ਕੁਛ ਧੀਰਜ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਠੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਨਰ ਫੇਰ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਹਿਤ ਮੰਗਵਾਵਨ ਕੇਰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਰੱਥ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕਹਤਾ ਸਮਝਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਮ ਭਰਾਤਾ ਸੰਗ ਦੇਹੋ ਅਲਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਏਕ ਤੁਰੰਗ ਮੋਲ ਵੱਡ ਕੇਰਾ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਨਕਮਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਘੋੜਾ, ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਲੈ ਆਵੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਡੇਰਾ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਿਖ ਭਨ ਜੋਰੋ ਸੰਯੰਦਨ ਆਨੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੱਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਡੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਥ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਰੱਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ, ਸੋਹਣੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਗੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਲੈ ਕਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ। ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ,
ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਣਾਵੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਚੱਲ ਪਰੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਮਾਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਅਪਰਸਮ ਦੇ ਸੇ। ਇਹ ਲਖਨੌਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਬਸੂਰਤ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦੇ ਪਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਝੂਰਦੇ ਪਏ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਚਿਤਵੰਦ ਘਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਤ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਗ ਧਨੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਣਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਬਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਦ ਫਕੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਆ ਲੈ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਭਾਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਸ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਗ ਤੇ ਜਲ ਸ਼ੋਰਤ। ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜੋ ਸੁਪਤਨੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਣਹਾਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੂਰਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਧਾ ਅਧਿਕ ਸੁਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਤਨੀ ਲੱਗਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਡਾਢਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਂਤ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀਰਘ ਵਿਆਪਤ ਅੰਗ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਹੋਸੀ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਜੇਠਾ ਸਮਝਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਕੋਲ ਹੈ,
ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੰਝੂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੈ ਜਥਾ ਔਰ ਭਾਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਉ ਅੰਤ ਤਨ ਕੋ ਨਿਜ ਜਾਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਕੋ ਚਾਹਤ ਹਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭੰਗ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੱਕੀ ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਔਰੰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਕੋ ਹੋਤ ਸਨੇਹ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੋਹ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਖਾ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਜਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਨਿਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਗਮੀ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਖੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ, ਸਨੇਹ ਕਹੀਏ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰੇ, ਬੋਲੀ ਮਾਰੇ, ਤਾਨਾ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਭਲੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਤਰਵੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ, ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਰਾ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰੀ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਗੜਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਗੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਰਨਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਕੋਲ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਵੀ ਨਾ। ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ, ਨਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋ ਭਗਤ ਨੇ, ਰੰਕਾ ਤੇ ਬੰਕਾ। ਭਗਤ ਦੋ ਨੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ ਨਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਕੇ ਟੁਕੜਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੀਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਖ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੋਨਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੀਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਹਰਖ ਸੋਕ ਨਹਿ ਨੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਰਾਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੀਰਮਲ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਧੀਰਮਲ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਰਖ ਸੋਕ ਨਹਿ ਨੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਧੀਰਮਲ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਉ ਤਿਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਸਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣਾ। ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਤਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਬੋ ਅੱਛੀ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਥਾ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।